next sum, 8th sum, x into cos y into dy equal to e power x into log x plus 1 into dx. ஓகேவா? சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம், x தனியாக y தனியாக செப்பரேட் பண்ணலாம். இந்த x அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா போதும். அப்போ cos y into dy equal to e power x into x டிவைட் பண்ணுங்க, x into log x plus 1 divide by x into dx. அப்போ cos y into dy equal to e power x, x cancel ஆயிருமா, log x plus 1 by x LCM separate பண்ணிட்டேன் into dx. ஓகேவா? இன்டகிரேட் பண்ணலாமா? இன்டகிரேட் on both side. Integral cos y into dy equal to integral e power x into log x plus 1 by x into dx. ஓகேவா? cos integrate பண்ணா என்ன, differentiate பண்ணா minus, integrate பண்ணா plus sin. அப்போ sin y equal to integral e power x into f of x plus f dash of x into dx equal to என்ன formula, e power x into f of x plus c. இங்க இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பக்கத்திலே இருந்தா, இது f of x, இது f dash of x, இப்படி இருந்ததுன்னா e power x into f of x லையும் டைரக்டா போகலாம். அப்போ e power x into f of x என்ன, log x plus c. அப்போ sin y equal to e power x into log x plus c டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்மை நீங்கள் கொண்டு வந்துருக்கலாம். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. கேர்ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா? Ninth sum, tan y into dy by dx equal to cos of x plus y plus cos of x minus y. ஓகேவா? சரி, அப்போ tan y into dy by dx cos of a plus b ஃபார்முலா என்ன, cos a cos b minus sin a sin b plus cos of a minus b formula, cos a cos b plus sin a sin b. ஓகேவா? அப்போ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் கட் பண்ணலாமா? அப்போ 2 cos x into cos y சொல்லலாமா? dx அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. tan y into dy equal to cos ஆக நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கலாமா? அப்போ cos y into 2 cos x into dx, x தனியாக y தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறோமா? அப்போ sin y, அப்போ tan 1 by cos secant சொல்லலாமா? அப்போ integral secant y into tan y into dy equal to 2 சரி இன்டகிரேட் பண்ணிடுறோம் டைரெக்டாக, இன்டர் 2 into cos x into dx, secant x into tan x இன்டகிரேட் பண்ண, எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண secant x into tan x வரும், secant x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா secant x into tan x. அப்போ அதுதான் ஆன்சர். அப்போ secant y 2 cos இன்டகிரேட் பண்ண sin, அப்போ 2 sin x plus c. அப்போ secant y equal to 2 sin x plus c. ஓகேவா? அப்போ secant x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 2 secant x into tan x, சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ், அப்படி ரிவர்ஸாக ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பார்த்துடலாம். ஓகேவா? இந்த சம்மோடு முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட்டு இதோட கண்டினியூஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். சம் எந்தெந்த சம்னு கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா?
Okay student, next sum exercise la third sum, variable separable method la exercise la third sum. Find the equation of the curve for slope is equal to slope. Appa slope is equal to slope means dy by dx na slope. Very very important. Slope is equal to y minus 1 by x square plus x na. In the curve passes through the point 1 comma 0 na. Find the equation of the curve, find it panna which passes through the point kudutan. Okay va? Sure. Appa dy by slope is equal to na and the curve oda equation find out panno. Appa idu x thaniya y thaniya separate பண்ணுங்க. Appa dy by y minus 1 equal to 1 by x square plus x into dx. Okay va? அப்ப இத கொஞ்சம் சிமிலர் பண்ணிக்கலாம். இந்த 1 by x square plus x 1 by x into x plus 1 ன்னு செப்பரேட் பண்ணலாமா? அப்ப using partial fraction இதை என்ன சொல்லலாம்? a by x plus b by x plus 1 ன்னு செப்பரேட் பண்ணலாமா? cross multiple பண்ணுங்க. a into x plus 1 plus b into x divide by x into x plus 1. அப்போ 1 by x square plus x இந்த ரெண்டையும் கட் பண்ணலாமா? 1 equal to a into x plus 1 plus b into x. Put x க்கு value x equal to minus 1 substitute பண்ணுங்க. 1 equal to minus b, b equal to minus 1. Put x equal to 0 substitute பண்ணுங்க. அப்போ a equal to 1 வந்துரும். அப்போ 1 by x square plus x equal a ஓட value 1 by x, b ஓட value minus 1 by x plus 1. அப்போ apply பண்ணலாமா? dy by y minus 1 equal to 1 by x minus 1 by x plus 1 into dx. Integrate on both sides. அப்போ integral 1 by y minus 1 into dy equal to integral 1 by x minus 1 by x plus 1 into dx. Okay va? 1 by y அப்போ denominator differentiate பண்ணா numerator கிடைக்குது. அப்போ log of y minus 1 equal to 1 by x differentiate பண்ணா log x, denominator differentiate பண்ணா numerator log of x plus 1 plus constant log c போடு எல்லாத்தையும் log இருக்குனால minus இங்க கொண்டு வந்துருங்க. log of y minus 1 plus log of x plus 1 equal to log x plus log c. அப்போ log a plus log b னா log என்ன சொல்லலாம்? ab ன்னு சொல்லலாமா? y minus 1 into x plus 1 equal to log of x into c. அப்போ log கட் பண்ணலாமா? log கட் பண்ணுங்க. அப்போ equal to என்ன வந்துரும்? இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? சரி ஓகே. அப்போ y minus 1 into x plus 1 equal to x into c. The curve, the curve passes through the point. The curve passes through the point. என்ன கொடுத்திருக்கான் சொல்லுங்க பாப்போம். Curve passes through the point 1, 0. Okay, x க்கு 1, y க்கு 0 substitute பண்ணுங்க. minus 1 into 2 equal to c. c equal to minus 2. அப்போ c equal to minus 2 அங்க replace பண்ணுங்க. அப்போ என்ன வந்துரும்? y minus 1 into x plus 1 equal to minus 2x. ஓகேவா? கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் அப்போ இதை சிமிலர் பண்ணால் x plus 1 அங்கே கொண்டு போங்க. y minus 1 equal to minus 2x by x plus 1, y equal to minus 2x by x plus 1 plus 1 cross multiple பண்ணுங்க. அப்போ minus 2x plus x plus 1 by x plus 1. அப்போ y equal to 1 minus x by x plus 1. This is required equation of the curve. ஓகேவா? கிளியராக ஒன் டைம் வாட்ச் பண்ணிக்கங்க.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா? அவ்வளோதான். எக்ஸாம்பிள் 10.11 பார்க்கலாம். One plus x squared into dy by dx equal to 1 plus y squared. ஓகேவா? இதை சால்வ் பண்ணலாமா? சரி, ஓகே. அப்போ பாருங்கள், 1 plus x squared into, அப்போ இந்த x டேர்ம் அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. 1 plus x squared into dy equal to 1 plus y squared into dx. y இன்சைடு கொண்டு வந்து x அங்கே கொண்டு போயிருங்க. அப்போ dy by 1 plus y squared equal to dx by 1 plus x squared. ஓகே, அப்போ integrate on both sides. Integral 1 by 1 plus y squared into dy equal to 1 by 1 plus x squared into dx. ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம்? 1 by 1 tan inverse of x. அப்போ tan inverse of y equal to tan inverse of x plus c. ஓகேவா? this is required equation. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இந்த டைம் கொண்டு வந்துருக்கலாம். 1 by 1 plus x squared என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இந்த இன்டகிரேட் பண்ணால், அப்போ tan inverse of y இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா, சாரி 1 by 1 plus y squared இன்டகிரேட் பண்ணால் tan inverse of y, tan inverse டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 1 plus y squared. ஓகேவா? கேப்ல வாட்ச் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் சம்மு சின்ன சம் தான், இங்கே பார்த்தலாம். Example 10.12. 1 plus x cube into dy minus x squared y into dx equal to 0. ஓகேவா? இதை சால்வ் பண்ணுங்க. சரி, அப்போ அந்த கொண்டு போயிடலாமா? 1 plus x cube into dy equal to x squared y into dx. y அந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ 1 by y into dy equal to x squared by 1 plus x cube into dx. ஓகேவா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். சரி, இப்போ integrate on both sides. Integral 1 by y into dy equal to x squared by 1 plus x squared into dx. இங்கே டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நியூமரேட்டர் கிடைக்குது. அப்போ இங்கே டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா 3x ஸ்கொயர்டு, ஆனால் x ஸ்கொயர்டு மட்டும்தான் இருக்குது. 3 மிஸ் ஆகிறதுனால 2 சைடும் 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ண ஆன்சர் மாற போகிறதில்ல, பண்ணிக்கலாம். அப்போ 3 into 1 by y இன்டகிரேட் பண்ணால் log y ஈக்குவல் டு பாருங்கள், இன்டகிரேட் பண்ணாமல் டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நியூமரேட்டர் 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0, x கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 3x ஸ்கொயர்டு. அப்போ log ஆஃப் 1 plus x cube plus கான்ஸ்டண்ட்டும் log c ஆட் பண்ணிக்குவோம், தப்பு இல்லையா? அப்போ 3 பவரில் கொண்டு போய்க்க log y கியூப்னு சொல்லலாமா? log a plus log b னா log of 1 plus x cube into c. log கட் பண்ணுங்க. y cube equal to 1 plus x cube into c. ஓகேவா? அப்போ அதை கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காம பாருங்க. such that the condition y of 1 equal to 2. அப்போ xக்கு 1 கொடுத்தீங்கன்னா yக்கு 2 கிடைக்கும். அப்போ yக்கு 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 2 cube ஈக்குவல் டு xக்கு 1 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 2c. அப்போ c ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும்? 4 வந்துடுமா? அப்போ அந்த 4 ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க. therefore y cube equal to 4 into 1 plus x cube. this is required equation. ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா?
சரி எக்ஸசைஸில் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். If F is constant force generated by the motor of an automatic mobile, mass M is velocity V is given by கொடுத்துட்டான். 1 என்ன கொடுத்துருக்கான்? M into dV by dt equal to F minus kV. Okay, where k is constant, express V in terms of t, given that V equal to 0 and time equal to 0 find it பண்ணும். சரி, அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த சைடு வி டைம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க, டிடி எம் அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. அப்போ 1 by v minus kv into dv equal to 1 by m into dt. ஓகேவா? v தனியாக t தனியாக செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைடு. Integral 1 by f minus kv equal to 1 by m into dt. ஓகேவா? அப்போ டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண எஃப்பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0 ஃபோர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டான். வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மைனஸ் கே நியூமரேட்டரில் வந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக சம் லாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ மல்டிபிள் பை மைனஸ் கே ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ இன்டகிரல் மைனஸ் கே பை எஃப் மைனஸ் கேவி இன்ட்டு டிவி ஈக்குவல் டு minus k by m into integral dt. Denominator differentiate பண்ணா log of f minus kv equal to minus k by m into t plus c add பண்ணுறோம். c போடலாம் இல்லை log c கூட போட்டுக்குங்க ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக. ஈஸி log c இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ என்ன வந்துடும்? log of f minus kv minus log c equal to minus k by m into t. log a minus log b, log of a by b. அப்போ log of f minus kv divide by c equal to minus k by m into t. ஓகேவா? சரி, அப்போ இந்த லாக் அந்த சைடு கொண்டு போய்க்குங்க. f minus kv by c equal to e power minus k by m into t. ஓகேவா? given condition எதாவது கொடுத்துருக்கானு பாருங்க. அவன் என்ன சொல்லிட்டான்? when v equal to 0 and t equal to 0 கொடுத்துருக்க. c வேணா அந்த சைடு கொண்டு போய்க்குங்க. f minus kv c into e power minus k by m into t. when time equal to 0 அப்போ velocity என்னவா தான் கொடுத்துருக்கா? 0 கொடுத்துருங்க. vக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்போ f வந்துருமா? equal to c into e power 0, anything power 0 equal to 1, c equal to f. கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. இதுலேயே கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. f minus kv into f into e power minus k by m into t. ஓகேவா? சரி, ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த டேம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாமா? அப்போ f மைனஸ் எஃப் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் கே பை எம் இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு கேவி. எஃப்பை காமன் எடுத்துருங்க. 1 மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் கே பை என் இன்ட்டு இ. ஓகேவா? அப்போ வெலாசிட்டி தானே வேணும். கேவை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடு. அப்போ வெலாசிட்டி v இன்ட்டு 1 மைனஸ் இ பவர் k by m into t divide by k. ஓகேவா? கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கங்க. Okay student, next second sum. The velocity with the parachute falling vertically satisfy the equation என்ன கொடுத்துருக்கோம்? v into dv by dx equal to g of 1 minus v squared by k squared. அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்? where g and k are constant, v and x are both initially 0, find v in terms of x கேட்டிருக்கான். ஓகேவா? சரி,
அப்போ இந்த டைம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு dxv அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. அப்போ v by 1 minus v squared by k squared into dv equal to g into dx. Integrate on both sides. அப்போ integral v by 1 minus v squared by k squared into dv equal to g in gங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தானே சொல்லிட்டா கான்ஸ்டன்ட். பாருங்க டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் -2v by k ஸ்கொயர்டு வரணும். v மட்டும்தான் இருக்குது. -2v மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். மல்டிபிள் பை -2வால் மல்டிபிள் 2 by k ஸ்கொயர்டால் மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ -2v by k ஸ்கொயர்டு by 1 minus v squared by k squared into dv equal to -2 by k squared g into integral dx. denominator differentiate பண்ணுங்க. 1 differentiate பண்ணா 0 minus v square differentiate பண்ணா 2v by v square கரெக்டாக இருக்கா? அப்போ இது log of 1 minus v squared by k squared equal to -2 by k squared g into 1 இன்டகிரேட் பண்ண x வந்துருமா? அப்போ ப்ளஸ் log c கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? அப்போ அந்த லாகை இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. என்ன வந்துடும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அப்போ log of 1 minus v squared by k squared minus log c equal to -2gx divided by k squared. அப்போ log of 1 minus v squared by k squared by c equal to -2gx by k squared. log அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. 1 minus v squared by k squared by e power -2gx by k squared. 1 minus v squared by k squared equal c into e power -2gx by v squared வந்திருக்கு. ஓகேவா? அப்போ அவன் இனிஷியலாக என்ன கொடுத்துருக்கான்? வெலாசிட்டி 0வாக இருக்கிறப்ப x 0 தானே. அப்போ இனிஷியலி when v equal to 0 x equal to 0 v equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 1 வந்துடுமா? c into e power x 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் வந்துடுமா? c equal to 1 வந்துடும். c equal to 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். 1 minus v squared by k squared equal to 1 போட்டோம். e power -2gx by k squared வந்துடும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இதை வேணால் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். k squared minus v squared by k squared equal to e power -2gx by k squared. அப்போ k squared minus v squared equal to k squared கொண்டு வந்துடலாமா? k squared into e power -2gx by v squared. அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணலாம். இல்லை அந்த கே ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டு வந்து கே ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்து சால்வ் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம். வெரி ஈஸியான சம் தான். டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் நல்லா தெரிஞ்சால் ஒன்றுமே ஏதாவது வேடிங்ஸ் எழுதுறமான்னு பாருங்கள். அங்கே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு வேடிங்ஸ் இல்லை, அப்படியே எழுதி நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். புரியுதா? கேர்ஃபுல்லாக வச்சு பண்ணுங்கள். இம்பார்ட்டன்ட் சம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட், இப்போ எக்ஸைஸ் 10.5 பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் 10.4ல் ஒரு சம் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருந்தோம். ஏன்னா இங்கே வர கான்செப்ட் அப்படிங்கனால பேலன்ஸ் வச்சுருந்தோம். அந்த சம் பாருங்கள். The slope of the tangent to the curve at any point is the reciprocal of 4 times of the ordinate at that point. ஓகேவா? ஸ்லோப். ஓகே, அப்போ ஸ்லோப் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் dy by dx ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்கான்? ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் 4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினேட் ஆஃப் த பாயிண்ட். ஒய்ங்கிறதா ஆர்டினேட். ஆர்டினேட் அட் த பாயிண்ட் த கர்வ் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் 2,5. ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கர்வ். ஓகேவா? ஒய் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாமா? ஒய்யோட கர்வை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 1/4 into dx இன்டகிரேட் பண்ணலாமா? இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட். integral y into dy equal to 1/4 into integral dy. y integrate பண்ணிங்கன்னா y squared by 2 equal to 1/4 x into c plus c. அப்போ when என்ன கொடுத்துருங்க? the curve, the curve passes
the curve passes through the point என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க curve passes through the point 2, 5 அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணி x க்கு 2 y க்கு 5 y க்கு 5 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க 25/2 equal to 1/4 x க்கு 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க 2 plus c ரெண்டை கட் பண்ணுங்க 2 வந்துருமா x க்கு 2 அப்போ இங்கே 2 வந்துரும் அப்போ இங்கே கொண்டு வாங்க 1/2 வா அப்போ 25/2 அப்போ 25/2 அப்போ 1/2 minus 1/2 equal to c அப்போ 2 LCM எடுத்துட்டிங்கன்னா c equal to 24/2 c equal to என்ன வந்துரும் 2y squared 2 24/2 c equal to என்ன வந்துரும் நமக்கு c equal to 12 வந்துருமா அப்போ c equal to 12 அப்போ c equal to 12 இங்கே கொண்டு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க in 1 அப்போ y squared by 2 equal to x by 4 plus 12 2 இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாமா அப்போ y squared equal to இங்கே கொண்டு போனால் 2x by 4 x by 2 வந்துருமா plus 2 இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 4 LCM எடுத்துக்கங்க அப்போ y squared by 2 equal to x plus 48 by 4 அப்போ y squared equal to x plus 48 by 2 2 இங்கே கொண்டு வந்து 2y squared equal to x plus 48 ஓகேவா பாஸ் பண்ணு உள்ள வந்துருச்சா